कांग्रेस का एजेंडे में कभी विकास रहा नहीं। पंजाब का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜਤਨ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ? हमने अकाली दल को छोड़ा नहीं, वो खुद छोड़कर गए हैं। ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਕੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤਨ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਬੋਲਾ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਫਲਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢਕਵਾਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ और आइयाँ सारियाँ 20-22। वर्तमान जो पंजाब विधानसभा का चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है। पंजाब में परिवर्तन की हवा बह रही है। मैं फिरोजपुर जिले के जीरा विधानसभा क्षेत्र में आया हूं अपने पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह जीरा जी के प्रचार के लिए। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ਈਆ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਤੋਂ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ MP ਅਰੁਣ ਸਾਹੂ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦਮ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। अरुण जी, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। थैंक यू निर्मल जी। किस तरह चल रहा है जी चोण प्रचार? वास्तव में वर्तमान जो पंजाब विधानसभा का चुनाव है ये ऐतिहासिक चुनाव होने वाला है और पंजाब में परिवर्तन की हवा बह रही है। आज जिस प्रकार से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पंजाब के लिए जो काम हुए हैं, पंजाबियों के हित में जो बड़े बड़े निर्णय हुए हैं, इसके कारण से पंजाब की जनता में भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा आकर्षण है। और आज मैं फिरोजपुर ज़िले के जीरा विधानसभा क्षेत्र में आया हूं अपने पार्टी के प्रत्याशी अवतार सिंह जीरा जी के प्रचार के लिए। यहाँ कार्यकर्ताओं में भी बड़ा उत्साह है और हम सब मिलकर एक इतिहास बनाएंगे और पंजाब में भारतीय जनता पार्टी NDA गठबंधन की सरकार बनेगी। ਸਾਹੂ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਲਕਾ ਸੀ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸੀਗੇ ਉਹ, ਤੇ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੁਪੁੱਤਰ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਇਸ ਹਲਕੇ ਨੂੰ, ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ? भारतीय जनता पार्टी आज जिस प्रकार से देश के अंदर एक राजनीतिक परिवर्तन के लिए, देश को दुनिया में मान सम्मान दिलाने के लिए, देश के चहुमुखी विकास के लिए काम कर रही है। पंजाब भी विकास के उस दौड़ में आगे बढ़े। पंजाब का जो विकास की गति है वो तेज हो और विकास के दिशा में पंजाब आगे बढ़े, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के प्रति लोगों में आकर्षण है और वो स्पष्ट रूप से दिख रहा है। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਈ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲੇ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਹੈ? मैंने जैसे बताया कि ये पंजाब वीरों की धरती रही है, देशभक्तों की धरती रही है, मेहनतकश लोगों की धरती रही है। पंजाब का जो विकास होना चाहिए वो नहीं हुआ, और इसलिए भारतीय जनता पार्टी पंजाब को विकास की दिशा में आगे ले जाना चाहती है, और इसलिए पंजाब के सर्वांगीण विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी जनता से अपना आशीर्वाद मांग रही है। ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ? ਕਰਜ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ? मैंने जैसे कहा कि आज जिस प्रकार से देश के विभिन्न राज्यों में
भारतीय जनता पार्टी की जो सरकारें हैं और उन सरकारों ने जो काम करके दिखाया है, आज पंजाब में भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार बनती है तो डबल इंजन की सरकार के रूप में पंजाब तेजी से विकास की दिशा में आगे बढ़ेगा। ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਹੱਲ ਹੋਣਗੇ? आज अनेक ऐसे निर्णय केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किए हैं। पूरे देश भर में घर घर लोगों को पानी पहुंचाने का काम कर रहे हैं और मैंने जैसे कहा कि डबल इंजन की सरकार बनेगी, पंजाब में विकास तेजी से होगा और लोगों की सारी मूलभूत आवश्यकताएं, बिजली, पानी, सड़क की, वो सारी की सारी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार पूरा करेगी। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ? ਬੀਜੇਪੀ ਇੰਨਾ ਦੇਰ ਕਿਉਂ ਲਾਤੀ? आज देश में किसानों के हित में सर्वाधिक काम हुए हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुए हैं। किसानों के लिए अनेक ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने किए हैं। किसान निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के कामों को सराहेगा और भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देगा। ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲਾ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਚੱਲੂਗਾ। आज देश में जिस प्रकार से विकास, चौतरफा विकास हो रहा है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और देश के सामने अनेक उदाहरण भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने प्रस्तुत किए हैं, निश्चित रूप से पंजाब के सर्वांगीण विकास, पंजाब को आगे बढ़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। कांग्रेस का एजेंडे में कभी विकास रहा नहीं और इसलिए कांग्रेस की बातों पर कोई भरोसा कर भी नहीं रहा है और न करने वाले हैं। ਸਾਊ ਸਾਹਿਬ, ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਦੇ ਘਰੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੌਰਾ ਰੱਦ ਹੋਣਾ, ਕਿਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੰਜਿਸ਼ਬਾਜੀ ਤਾਂ नहीं? देखिए, मैं अभी पंजाब की चुनाव की दृष्टि से आया हूं और मैं आपसे ये कह सकता हूं कि पंजाब में यह विधानसभा चुनाव पंजाब के इतिहास में लिखा जाएगा। यहाँ परिवर्तन की हवा बह रही है। लोग भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन सरकार बनाने के लिए तैयार बैठे हैं। ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੜੱਤਨ ਆਈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ? देखिए, हमने अकाली दल को छोड़ा नहीं, वो खुद छोड़कर गए हैं और सबकी अपनी इच्छा है और हम तो देश को आगे ले जाने के लिए, पंजाब को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। ਕਿੰਨੇ ਹਲਕਿਆਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਹੜੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਮਾਂਡ ਹੈ? खडोर साहिब लोकसभा के जो 9 विधानसभा क्षेत्र हैं वहाँ पर प्रचार की जवाबदारी मुझे मिली है। मैं उन विधानसभा क्षेत्रों में काम कर रहा हूँ। ਅਰੁਣ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਅਰੁਣ ਸਾਹੂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਬਿਲਾਸਪੁਰ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਐਮਪੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਰਾਏ ਜੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਨਿਰਮਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਮਾਡਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਦੇਖ ਲੈਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਂ ਰੁਲਦੀ ਮਰ ਗਈ, ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਈ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਬੂਹਾ ਨਹੀਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਕਰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰਤ ਦੇਸੇ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਪ ਤੇ ਜਦ ਜਨਮੇ ਮਰੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦਾ ਘਰ ਦਾ ਮਾਡਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਡਲ ਵੱਲ ਦੇਖੋ। ਦੂਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਕਾਂਗਰਸ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਦੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਭਦੌੜ ਔਰ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਉਹਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬਹੁਤ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੀਐਮ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਬਣਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰਨਾ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ। ਦੂਸਰਾ,
ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ, ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਅਗਲਾ ਰਾਹ ਨਾਪਣ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਦੇਖਣ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਚੱਲਣਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਵਧੀਆ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਦੂਜਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਮਾਨਯੋਗ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਰੀਡੋਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਿਛਲੇ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੀ ਮੰਗ 300 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਸੀਗੀ, ਔਰ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਲਈ ਇੱਕ ਗੌਰਵ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 314 ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 312 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਕਾਲੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੜਾ ਚਰੋਕਣੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸੀਗਾ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਕ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ 300 ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ 2018 ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਡਿਊ ਟੂ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕਿਉਂਕਿ CBI ਨੇ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਵੀ ਰਿਹਾ, ਆਪਣਾ ਵਕਾਲਤ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਕਿ ਕੈਵਿਟ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ CBI ਨੇ ਪਾਈ ਹੈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੱਜਣ ਕੁਮਾਰ ਜਾਖੜ, ਉਹਨੂੰ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਬੇਲ ਲਈ ਬੜਾ ਉਹਨੇ ਟਰਾਈ ਮਾਰੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮਲਨਾਥ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ 300 ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕੇਸ ਤੇ ਰੀਓਪਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਹੋਈ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਰਸੰਹਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਬ ਬੜਾ ਪੇੜ ਗਿਰਤਾ ਤਾਂ ਧਰਤੀ ਕਾਂਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਮਰਮ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 3500 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1020 ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਤੋਂ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਅਨੇਕਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਗੜੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਟੋਪੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਏ ਨੇ ਪੂਰੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਪੱਗ ਨੂੰ ਪਹਿਨਿਆ, ਔਰ ਪੱਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 84 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਛਿਪੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨਜੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਲਾਂਘਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਖਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਗੱਲੀ ਬਾਤੀ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਕਰਤੂਤਨ ਵੱਡੀ ਜਠਾਣੀ। ਮੈਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਕੜਾ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੋਲਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਬੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਸਟਾਰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਲਾਂਘਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲ੍ਹ ਸਕਦਾ ਸੀਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤੋਂ ਖਲਵਾਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਜਰਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੋਜ਼ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਹਥਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕਹਿ ਦੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਔਰ ਰੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਡਰੋਨ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਆਰਮਜ਼ ਨੇ AK-47 ਔਰ ਹੋਰ ਕਈ ਗਰਨੇਡ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਸ਼ਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਦੇ ਭਾਈ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਭੇਜ। ਉਂਝ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਨਸ਼ਾ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਲਾਂਘਾ ਖਿਲਾ ਸਕਦਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਵੀ ਭਾਈ ਆਹ 2-3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦੇ ਜਵਾਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਧੂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ। ਸਿੱਧੂ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਿਆ ਅੱਜ ਤੱਕ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ
ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਕੀ ਮਾਡਲ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮਾਡਲ ਆਪਦਾ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈ। ਕੱਲ ਆਸ਼ੂ ਬਾਂਗਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾਏ ਆ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਏ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਭਈਏ ਕਹੇ, ਮੈਂ ਭਈਏ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਇਹਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸੋਚਣ ਕਿ ਬਾਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਵੇਖਿਆ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੋ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਫਲਰ ਪਹਿਨ ਕੇ ਤੇ ਸਧਾਰਨ ਆਦਮੀ ਬਣ ਕੇ ਔਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਢੁਕਵਾਂਜ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ 80 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਔਰ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 20-22 ਔਰ ਐਕਟੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ 50-60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਨੇ, ਆਉਣੀਆਂ 10-12। ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਦਾਲ ਗਲਣ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸੂਰਵੀਰ ਲੋਕ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਯੋਧੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕਿਸ ਦੇ ਇਸ ਸੂਬੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਉੱਪਰ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਇੰਜਨ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪੁੱਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਸੁਖਬੀਰ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਖਬੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਵੀ ਨੈਵਰ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਪਾਵਰ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ। ਔਰ ਪਾਵਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਔਰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਹ ਗਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਬਿਆਨ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਬਚਕਾਨਾ ਬਿਆਨ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਹਰਸਿਮਰਤ ਬਾਦਲ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀਗੀ ਔਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਰੇ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਨੋਟਿੰਗ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਉੱਥੇ ਆਪਦਾ ਨੋਟ ਦਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ, ਮੈਂ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਓਵਰ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਐਕਟ ਦੋਨੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ ਔਰ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁੱਡਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਏਜੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ APMC ਐਕਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜ਼ੀ ਔਰ ਫਲ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਈਵਨ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਜੀ ਹੈ ਬੀਇੰਗ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਮਾੜੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਨਿਮਰਤਾ ਸਹਿਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪਰਬ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਬਿੱਲ ਉਸ ਦਿਨ ਰੱਦ ਕੀਤੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਇਹ ਸਨ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਮਨਜੀਤ ਰਾਏ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂ ਆਰਪੀ ਮਿੱਤਲ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਫਿਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਉਤਸ਼ਾਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ 4 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਪੂਰੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਤਪੱਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਿੱਤ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹਿੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਉਹ ਇਸ਼ੂ ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ।
ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮੀਕਰਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਸੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦਾ ਜਲੂਸ ਕੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੀਚੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਬਤੌਰ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇਗੀ, ਇਹ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਉਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਡੀਜੀਪੀ ਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਈ ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕਿਹਦਾ ਹੈਗਾ? ਯੂ ਆਰ ਦੀ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਲ ਫਾਰ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਹੈਪਨਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਸਟੇਟ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਉਹ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੁਧਾਰਨਗੇ? ਸੋ ਇਹ ਇਕੱਲੀ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਾਵਾਂ, ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂ। ਇਹ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪੂਰੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ। ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਹਿਮ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੀਜੀਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਿਭਾਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਰੂਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਕੀ ਇਹ ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਕਿ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਹੀ ਕੋਈ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲੈਪਸ ਹੋ ਗਿਆ? ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 3500 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਸ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ 50 ਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ 1.5 ਲੱਖ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਚੈਨਲ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਪੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਾਂਵਾਲਾ ਪੱਤਨ ਪੁਲ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ, ਹਰੀਕੇ ਬ੍ਰਿਜ ਬਲੌਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣ। ਇਹ ਇਟ ਮੀਨਸ ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਹਨੇ ਕਰਾਇਆ? ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਾਇਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਸੀ, ਬਾਈ ਰੋਡ ਆਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀ? ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ। ਜੇ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਵੀ ਆਰ ਸੌਰੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੇਫ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਈ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਸੀਗਾ। ਉੱਥੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਰੁਕਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਦੈਟ ਮੀਨਸ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀ ਪਲੈਨਡ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਆਉਣਗੇ, ਅੱਛੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੈਟਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਮਿੱਤਲ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਐਮਪੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਅਰੁਣ ਰਾਏ ਜੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਐਮਪੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜੀਰਾ ਤੋਂ। ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰ ਟਕਸਾਲੀ ਅਕਾਲੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਥੇਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਬਣੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਹਾਰ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ 'ਚ ਕੜੱਤਣ ਆਈ। ਜੀਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਤੇ। ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ? ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਰਮਲ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵੇਖ ਹੀ ਲਿਆ ਵੀ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਹੀ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲਿਸਟ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਗੇ। ਉਸੇ ਤਹਿਤ ਸਾਡੇ ਅਰੁਣ ਜੀ ਐਮਪੀ ਸਾਹਿਬ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੇਖੋ ਜੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਜਦੋਂ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਣਿਆ ਚੌਥੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੋ ਗਈ। 1982 ਦਾ ਮੈਂ ਨਾਲ ਆਪਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ 40 ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ ਮੈਨੂੰ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਿਣੀ ਮਿਥੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਨਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
ਜਿਹੜਾ ਮੌਲ ਹਲਕੇ ਤੂੰ ਜਿੱਤ ਗਈ ਉੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਤੂੰ ਉੱਥੋਂ ਭਗੌੜਾ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਰਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਮੇਰੀ ਟਿਕਟ ਕੱਟ ਕੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਵਰਕਰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਉਹਦਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੀਦਾ, ਯਾਰ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਨੇ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਭਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੂਨ 1941 ਦਾ ਜਨਮ ਸੀ, ਸੰਤ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੋਰਚਾ ਨਹੀਂ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗੀ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਰਹੇ। ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਹਿਰੂਮ ਨੇਤਾ ਜਿਹੜੇ ਹਿਤਬਲਾਸ਼ੀ ਵਰਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਬਲਦੇਵ ਚਾਵਲਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬਲਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਟੰਡਨ ਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। 4 ਦਫਾ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਰਹੇ ਇੱਥੋਂ ਵਿਧਾਇਕ, ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੌਰਮੈਂਟ 'ਚ ਸਾਲ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਵੀ ਰਹੇ। ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 10 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲੇ ਨਹਿਰੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੱਕੇ ਕੀਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਰਮੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੂੰ, 15 ਸਾਲ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਇੱਥੇ ਮੰਤਰੀ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਵੀ ਕੰਮ ਹਲਕੇ ਦਾ ਦੱਸ ਦੇ ਮੈਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਉਹ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿਹੜਾ ਘਟਾਲਾ ਸਿੰਚਾਈ ਘਟਾਲਾ ਹੋਇਆ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ। 1000 ਇਹ ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਘਟਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਈ ਘਟਾਲੇ ਕੀਤੇ। 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੀਵਨ ਆ ਉਹਦਾ ਸਿਆਸੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਉਹ ਡਿਸਮਿਸ ਹੋਇਆ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਪਾਸ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲਜ਼ਮੈਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਉਹ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸ਼ਵਨੀ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਤੇ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮਿਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣਾ 10 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ 1.25 ਘੰਟਾ ਚੱਲੀ। ਇਹ ਜੂਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਆ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨੀ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਜਾਂ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਬਥੇਰੇ ਲਾਲਚ ਪਾਰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਹ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਅਗਲਾ MP ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜ ਲਈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਰ ਪਿੰਡ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਰੋਡ ਨਾ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਵੇ, ਸਕੂਲ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਾਏ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਬਾਬ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਹੀ ਬਣਦਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੰਗਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਰੇ ਵਰਕਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੈ, ਆ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਖੜੇ ਹੋ, ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੇਡਰ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਇੱਕ ਐਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਾਂਗੂ ਨਹੀਂ ਇੱਧਰ ਭਾਜੋ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲਾਲਚੀ ਲੋਕ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ। ਇਹ ਸਨ ਸਰਦਾਰ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀਰਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ TV, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜੀਰਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸ਼ੀਆ ਦੀ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।